हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर 4 रो यूनिट 4। बर्तमान आलोचनार विषयवस्तु हूँ यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 2 नंबर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे 2 मार्क विशिष्ट अटे। प्रश्नटी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अरब। अरब शब्दर अर्थ कौन। प्रश्नटी एठारे माने कौन देखुचे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अरब। अरब शब्दर अर्थ कौन। अरबी भाषा अरब शब्दर अर्थ होची विस्तीर्ण जनशून्य बालुकामय अंचल। तो अरब शब्दर अर्थ कौन अटे। अरबी भाषा अरब शब्दर अर्थटी होची विस्तीर्ण जनशून्य बालुकामय अंचल। परवर्ती प्रश्न है नाउ अरब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंट्रीज एंड व्हाट आर दे। अरब वर्तमान केतोटी देश में विभाजित हो कौन कौन। अरब माने वर्तमान 6टी देश में विभाजित होई अछंती। उदाहरण स्वरूप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब एमिरेट्स और ओमान। तो अरब वर्तमान केतोटी देश में विभाजित होइछि ना अरब मुख्यतः 6टी देश में विभाजित होइछि। सेगुड़ी होछि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब एमिरेट्स और ओमान। व्हाट डू यू मीन बाय सदका। सदका कहिले कौन बुझ। इस्लाम धर्म सदका अर्थात दान उपरे गुरुत्व आरोप करते। तो इस्लाम धर्म सदका अर्थात दान उपरे गुरुत्व आरोप करते। मनुष्य पूर्ण अर्जन करने निजर उपार्जनर 40 भागरू 1 भाग दान करने उचित। तो इस्लाम धर्मर विषयटी कौन अटे ना मनुष्य पुण्य अर्जन करने निमंते उपार्जनर 40 भागरू 1 भाग दान करने उचित। यह मनुष्य को पाप मुक्त कराई ताकू सत्मार्ग देखाइबारे सहायक होता है। तो यह कौन करता है ना मनुष्य को पाप मुक्त कराई ताकू सत्मार्ग देखाइबारे साहाय्य करते हैं। अल्लाह को निकटवर्ती हेबा पई सदका एक माध्यम बोली मोहम्मद मत व्यक्त करती। तो मोहम्मद क्यों विषय प्रति मत व्यक्त करती ना अल्लाह को निकटवर्ती हेबा पई सदका एक माध्यम बोली मोहम्मद मत व्यक्त करती। परवर्ती प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय हज। हज कहले कौन बुझ। मोहम्मद हज उपरे गुरुत्व आरोप करिसेंती। तो मोहम्मद हज उपर कौन करिसेंती ना विशेष रूप से गुरुत्व प्रदान करिसेंती। हज शब्दर अर्थ होची तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा को आम कौन कही था हज कही था। जीवन दशा मध्य जड़े मुसलमान मक्का स्थित काबा यात्रा करने एकांत विधेय बोली कुरान रे उल्लेख अछि। तो जीवन दशा मध्य जड़े मुसलमान मक्का स्थित काबा यात्रा करने एकांत विधेय बोली कुरान रे कौन कर उल्लेख कर फल पुण्य अर्जन कर। तो मक्का यात्रा करने जीवन मध्य कौन कर एकांत विधेय बोली कुरान रे उल्लेख कर पुण्य अर्जनर फल बोली कुरान रे कहुछि। हज करवा मुसलमान मानकर एक पवित्र कर्तव्य अटे। तो मुसलमान मानकर पवित्र कर्तव्य कौन अटे ना हज करवा होची मुसलमान मानकर एक पवित्र कर्तव्य अटे। 5 नंबर प्रश्न है व्हाट इज ज़कात। ज़कात कहले कौन बुझ। इस्लाम धर्मर आचरण विधि होची ज़कात। तो ज़कात कहले माने कौन बुझो इस्लाम धर्मर आचरण विधि को ज़कात कहा जाय थाए। धनी मानकर संपत्ति निर्धन मानकर भाग रही कथा। तो एठारे माने कौन देखुचे धनी मानकर संपत्ति निर्धन मानकर भाग रही कथा एठारे कहा जाय क्योंठारे ना ज़कात। यह ज़कात ही सूचाई थाए। तो यह कौन करता है यह ज़कात ही सूचाई थाए। एथिरे जड़े निर्धन व्यक्ति भिक्षुक होई धनी पाखक भिक्षा मागिबाकू जाए नहीं। तो एथिरे जड़े निर्धन व्यक्ति जहाँ पाखरे कौन प्रकार धन संपत्ति न थाए सही प्रकार जड़े निर्धन व्यक्ति भिक्षुक होई धनी पाखक कौन करे नहीं भिक्षा मागिबाकू जाए नहीं।
ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶାସକ ବା ପରିଚାଳନାକର୍ତ୍ତା ଧନୀଠାରୁ ଏହି ଭାଗ ବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଧନକୁ ଦେବା ବିଧେୟ ବୋଲି କୋରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶାସକ ବା ପରିଚାଳନାକର୍ତ୍ତା ଧନୀଠାରୁ ଏହି ଭାଗ ବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଧନକୁ ଦେବା ବିଧେୟ ବୋଲି କୋରାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ମିନିଂ? ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଇସଲାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ତ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମଟି ହେଉଛି ଇସଲାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଫ୍ ଇସଲାମ କଲ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ସ ମିନ୍? ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ? ହାଉ ମେନି ଚାପ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର? ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି? ଏହା କେତୋଟି ସୂରା ବା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କୋରାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତ ଏହି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା କୋରାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେତୋଟି ସୂରା ବା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏଥିରେ 114 ଗୋଟି ସୂରା ବା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋନୋଥେସିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇସଲାମ? ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି। ତ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ବା ଆଲ୍ଲାହ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ବା ଆଲ୍ଲାହ ସେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଏକ ଅଟନ୍ତି ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କରୁଣା ଓ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ କହୁଥିଲେ। ତ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କରୁଣା ଏବଂ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ। ତ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସେ ରବ୍ ବା ସଂସ୍କାରକର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ସେ ରବ୍ ବା ସଂସ୍କାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ନା ଈଶ୍ୱର। ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ହିଁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ସେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ତ ମହମ୍ମଦ ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ନା ମହମ୍ମଦ ହିଁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ସେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ? ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅମିନା। ହାଉ ମହମ୍ମଦ କେମ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଖାଦିଜା? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହାଉ ମହମ୍ମଦ କେମ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଖାଦିଜା? ମହମ୍ମଦ କିପରି ଖାଦିଜାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ମହମ୍ମଦ କିପରି ଖାଦିଜାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ସରଳ, ସଦାଚାରୀ, ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ତ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ ନା ମହମ୍ମଦ ସରଳ, ସଦାଚାରୀ, ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ମକ୍କାରେ ଖାଦିଜା ନାମୀ ଏକ ଧନୀ ମହିଳା ବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ମକ୍କାରେ ଖାଦିଜା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଧନୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଧନୀ ମହିଳା ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଧନୀ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ବହୁ ପ୍ରକାରର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଖାଦିଜୀ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରି
ଖାଦିଜି ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସ୍କ ମହମ୍ମଦ। ଗାବ୍ରିଏଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଗାବ୍ରିଏଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହୀରା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ମହମ୍ମଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଗାବ୍ରିଏଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ହୀରା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ମହମ୍ମଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଗାବ୍ରିଏଲ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଗାବ୍ରିଏଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଗାବ୍ରିଏଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାବ୍ରିଏଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଲା ଲାହା ଇଲା ଲାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମପଥ ଆଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଗାବ୍ରିଏଲ ସେଠାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଲା ଲାହା ଇଲା ଲାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମପଥ ଆଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ। What did Muhammad tell regarding virtues of life? ନୀତି ନିୟମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ନୀତି ନିୟମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି। ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କୋରାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୋରାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରଧନ ଅପହରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଈର୍ଷା ନ କରିବା, ଗର୍ବ ନ କରିବା ଆଦି ଜଣେ ମୁସଲମାନର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଜଣେ ମୁସଲମାନର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପରଧନ ଅପହରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଈର୍ଷା ନ କରିବା, ଗର୍ବ ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ କାହାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।